Yes, very good morning, friends. As a part of several lectures conducted in first year, today we have with us Dr. Ethel Kumar Vadera. He is the HOD department, head of the department of anesthesia, Sterling Hospital, Rajkot. Today we are going to take his expert opinion, his some of the very nice suggestions in the field of how to live and how to save the life. COL, compression only life saving. COLS, compression only life saving. One nice technique is existing in the medical field, and Dr. Hetal Vadera is working on this since long. Moreover, uh, you can see on the screen several awards, publications in several organizations where he is associated. But I know him since last more than 35 years. More than 35 years I know him personally. As a human being, he is very nice person, always ready to help. One surprising thing about his family history is that since last three generations they are doctors, and his son is interested in engineering field, means he will come in our field. ત્યાંથી મેડિકલ લાઈન કટ થશે એમની, એમના દાદા, એમના પપ્પા and Dr. Vadera himself. These three generations have served to the society. Certain things I know about his family, about social services and all these things. One thing I would like to mention at this stage is that Dr. Vadera has displayed, he first of all he made a group, very nice group of his fellows and his colleagues regarding to guide the patients, those who are home quarantine in COVID-19. જેમને કોવિડની ઇફેક્ટ એટલી બધી નહોતી અથવા હોસ્પિટલ ન જઈ શકે એમ હોય, almost it was a group of 8 to 10 people, 8 to 10 doctors. They have guided all these patients as well as their relatives round the clock. ઘરે રહીને શું કરવાનું, કઈ કાળજી લેવાની, કયા ટેસ્ટ કરાવવાના. In short, personally speaking, Dr. Vadera and his team has almost guided more than 400 to 450 patients or their family members. Personally, he has guided more than 100 patients. Some of them were my relatives also. So this kind of social services he is doing always ready to help others. I would not like to read all these his areas and awards, because awards, publications, fame, all these things are byproduct. જે લોકો સમાજ માટે કંઈક કરે છે એમના માટે આ બધું બાય પ્રોડક્ટ છે. It is always there with these kind of people. લેક્ચર ધ્યાનથી સાંભળો, જ્યાં ક્યાંય તમને લાગે જીવનમાં ઉતારવા જેવું ચોક્કસ ઉતારો. And at last I would like to draw your once again your concentration that compression only life saving, this COLS. This video we will stream in the last part of the presentation. It is very much important કે જ્યારે તમે કોઈને હાર્ટ એટેક આવે કે XYZ ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં what a person can do, because in the conditions of heart attack the only precise thing is time. So being a human being, we can also serve to the society, we can be helpful in any kind of critical condition. So let us have Dr. Hetal Vadera. Thank you very much. Namaskar Mitro. First of all, I will like to thank VVP Engineering College for inviting me here for this presentation. And I'm also thankful to Mr. Rupesh Ramani, who is my friend since last, close friend I will say, since last 35 or 40 years. And we are like Langoti IR. So today's
two important days for me. First is World Anesthesia Day. By profession, I am anesthesiologist, and second is World Restart a Heart Day. It is about teaching CPR, that is cardiopulmonary resuscitation, to all the people so that they can save someone's life. So we'll talk about that also. My presentation is about two part. First is about my health, my responsibility, and second is about teaching CPR. So I will teach all of you CPR, and I'll talk something about how you can be you can remain healthy during your college time as well as during your lifetime. If we talk about lifestyle diseases, it is the biggest problem in this era. I will say lifestyle disease is more dangerous than corona or any other diseases. Heart disease અથવા તો અમે કહીએ ઇસ્ચેમિક હાર્ટ ડિસીઝ છે, હૃદયને લોહી ઓછું પડવાના રોગો, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, કિડનીના રોગ, લીવરના રોગ, આ બધા લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝીસ છે કે જે તમે તમારી લાઈફ સ્ટાઇલ જો મોડિફાઈ કરી શકો તો આ બધા રોગ સામે તમે બચી શકો છો. એન્ડ ઇન અવર મેડિસન ઇટ ઇઝ સેડ that prevention is always better than cure. So if you can prevent the disease, એટલે તમે રોગને થતા અટકાવી શકો, તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેન એ ટ્રીટમેન્ટ. તમે દવાઓ લ્યો કે તમે ઓપરેશન કરાવો કે કંઈ પણ, એના કરતાં તમે રોગ થતો પહેલેથી અટકાવી શકો તો એના જેવું કંઈ નથી. તો આપણે આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં એ વસ્તુ પર વાત કરશું, અને થોડો પાર્ટ એ પણ લીધો છે કે હાઉ કેન યુ બી સક્સેસફુલ ઇન યોર કોલેજ લાઈફ એન્ડ ઇન યોર લાઈફ. વોટ આર ધ important mantras to be successful during your college life as well as in your entire life. So let me introduce myself first. I am Dr. Ethel Vadera. I am head of the department in Department of Anesthesia, Sterling Hospital, Rajkot. So we'll talk first about my health, my responsibility. When you join the college, you have some dreams. You come with some dreams like being a good engineer, have some fun in the college, have some good friend in the college, and many more. If I talk about my era, in the beginning of 21st century, this was the movie દિલ ચાહતા હૈ. અમે બધા એવું વિચારતા કે કોલેજ લાઈફ આવી હોવી જોઈએ, મસ્તી કરો, મજા કરો, ફરો, મિત્રો સાથે મસ્તી કરો, તોફાન કરો. Then came the Three Idiots. So people started thinking your college life should be like this. And recently Chichore. So these are the movies which people think your college life should be like this, or students thinks that my college life should be like this, but it is not the reality. It is the picture or movie, and it is not the real life. I agree that college life is a fun. You can have some friends, you can have some masti, but don't ignore safety and health. It is equally important. So we'll talk about being successful. 5 mantras: dream big, work hard, come out of your comfort zone, think outside box, and don't afraid of failures. And there are four important factors, or I will say fifth is yoga, which can give you a good healthy life without any diseases in future. There is diet, exercise, road safety, and no addiction. So first we will talk about dream big and work hard. When you were in standard 12th, 12મા ધોરણમાં હતા ત્યારે તમે ડ્રીમ જોયું હશે, I'll be an engineer, or I will be a doctor, or I will be a computer engineer, or I will be a mechanical engineer, or I will be a chemical engineer. And now also you have some dreams like I will be a great mechanical engineer who can invent some great machineries, or I will be a great computer engineer who will invent some great apps on computers or something on computer which can change the entire world. So always dream big, that is good. But when you dream big, જ્યારે તમે મોટા સપનો જાઓ ત્યારે તમારી મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે. You have to work hard. That is also equally important.
સપના જોવા બહુ સારી વસ્તુ છે, પણ એ સપનાને એચીવ કરવા માટે તમારે ખૂબ મહેનત કરવી પડે, અને એચીવ કરવા માટે એના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. સો કોલેજમાં મસ્તી કરો, તોફાન કરો, મિત્રો સાથે ગપ્પા મારો, મિત્રો સાથે મસ્તી કરો, that is good, but at the same time focus on your work also. If I talk about my college life, when I joined after my 12th, 12મું ધોરણ પાસ થયા હતા, ખૂબ સારા પર્સન્ટેજ આવ્યા હતા. we were in euphoria કે હવે તો મેં ડોક્ટર થઈ જ જવાના છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પહેલા 6 મહિના કોલેજ લાઈફની મસ્તી, તોફાન, ક્લાસીસ બંક કરો, નવરાત્રિમાં જાઓ, રજાઓ પાડીને ઘરે ભાગી જાઓ, આવા બધા તોફાન મસ્તી કર્યા. અને then we suddenly realized કે I was shifting from Gujarati medium to English medium, so it was difficult to get adjusted because we literally spoiled first 3-4 months of our first MBBS. Then we realized કે अगर properly मेहनत नहीं करिए तो it is difficult to even pass in first MBBS. So there is no option for work hard. You have to work hard. એવું નથી કે તમને એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન મળી ગયું કે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળી ગયું. Now nothing to worry. You have to work hard. You have to work hard in college life. Even in your career, you have to work hard. Otherwise, you will be out. તમે કેરિયરમાં તમે એન્જિનિયર થઈ ગયા, ખૂબ સારી કંપનીમાં જોબ મળી, પણ તમે કામ નહીં આપો તો એ લાંબો સમય તમને નહીં ટોલરેટ કરે. તો there is no option for working hard. Come out of your comfort zone and think outside box. This is very important. Suppose હું એક જગ્યાએ જોબ કરું છું, મને સારો પગાર મળે છે, that is my comfort zone. But if I come out of that comfort zone, એ નોકરી છોડી હું કંઈક મોટું વિચારું, કંઈક મોટું પ્રોજેક્ટ કરું, કોઈ મોટી ફેક્ટરી કરું, that is out of comfort zone. ત્યાં મને ફેલિયરના પણ ડર હોય છે, ત્યાં મને હર્ડલ્સ પણ છે, પણ if I get through those hurdles or that fear of failure, then I can be successful, or I can go further ahead and think outside box. So I will tell a small story. What is think outside box? Suppose તમે એક કારમાં જઈ રહ્યા છો, 2-seater કાર છે, લક્ઝરિયસ કાર છે. રસ્તામાં ખૂબ જ વરસાદ આવી રહ્યો છે, તમે બસ સ્ટેન્ડ પાસેથી પસાર થાવ છો, અને બસ સ્ટેન્ડમાં 3 લોકો ઊભા છે. એક તમારો મિત્ર છે જેણે તમારા ટફ ટાઈમમાં, જે ખરાબ સમય હતો ત્યારે ખૂબ મદદ કરી હતી. બીજા એક માજી ઊભા છે કે જેની તબિયત સારી નથી, જે વીક છે, નબળા છે, અને she needs to go home. And third, your dream girl, કોઈ ખૂબ જ સુંદર યુવતી ઊભી છે. Now you have confusion. શું કરવું, કે મારા મિત્રને લઈ જાઓ, માજીને લઈ જાઓ, કે ડ્રીમ ગર્લ છે એને લઈ જાઓ મારી ગાડીમાં બેસાડીને? મિત્રને નહીં લઈ જાઓ તો એણે જે મારા ઉપર ઉપકાર કર્યા હતા ખરાબ સમયમાં, એનો મેં બદલો નહીં આપ્યો કહેવાય, સારો બદલો નહીં આપ્યો કહેવાય. સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એ છે કે માજીને હું લઈ જાઉં, અને મારું હૃદય એવું કહે છે કે હું ડ્રીમ ગર્લને લઈ જાઉં. I can impress her and I can have friendship and further relations in future with her. So what is thinking outside box? હું ત્રણેય કેવી રીતે ન્યાય આપી શકું? Then you have to think outside box. કે તમારા મિત્રને તમારી કારની ચાવી આપો અને એને કહો કે માજીને એના ઘરે પહોંચાડે અને તું ઘરે જા. હું ત્યાં બસ સ્ટેન્ડ ઉપર જે મારી ડ્રીમ ગર્લ છે એની સાથે ઊભો રહીશ અને બસની રાહ જોઈશ. This is thinking outside box. Your 3 purpose are solved. તમારે તમારી ડ્રીમ ગર્લ સાથે રહેવું હતું, તમારા મિત્રને મદદ કરવી હતી, માજીને મદદ કરવી હતી. All 3 purpose are solved with a single thinking. That is thinking outside box. This is important during your career also. You have to think outside box. કે નોર્મલી જે લોકો વિચારતા હોય એનાથી કંઈક આગળનું વિચારો, એનાથી આગળ તમે જે બિગ શોટ્સ કહેવાય કે બિલ ગેટ્સ હશે, કે એપલના કોઈ CEO હશે, કે કોઈ પણ હશે, એ લોકોએ કંઈક લોકોથી આગળનું વિચાર્યું, જેના કારણે જે સક્સેસફુલ થયા અને આગળ આવ્યા. So come out of comfort zone and think outside box. This is 3rd and 4th success mantra. And don't afraid of. This is very, very, very important point. Don't afraid of failures. Failures are part of life and it will lead you to the success.
તમે એકવાર ફેલ થશો, બીજી વાર ફેલ થશો, ત્રીજી વાર ફેલ થશો, પણ તમે જો મૈચા રહેશો તો ચોથી વાર કે પાંચમી વાર તમને સક્સેસ 100% મળવાની જ છે. ફેલિયરથી ડરો નહીં, એમાંથી શીખો. ફેલિયર્સ આર લેસન્સ ઇન લાઈફ. ઘણીવાર આપણે જોઈએ છે કે આપણે ફેલ થઈએ, કોઈ વસ્તુમાં આપણે નિષ્ફળ જઈએ ત્યારે વી ગેટ ડિપ્રેસ્ડ, વી લીવ ઇટ. આપણે છોડી દઈએ કે આપણે આ કરવું જ નથી, આ રસ્તે તો મને સફળતા નથી મળતી. તો બેસ્ટ વસ્તુ એ છે કે તમે એ રસ્તે અડ્યા રહો, એમાં કંઈ ચેન્જીસ લાવો. એવું નથી કે સેમ રીતે તમે પ્રયત્ન કરો, તમે ચેન્જીસ લાવો થિંકિંગમાં, અને તમે ભવિષ્યમાં એ વસ્તુથી જ સફળ થઈ શકશો. સો ડોન્ટ અફ્રેડ ઓફ ફેલિયર્સ. So this is about success mantra. Second part is about healthy lifestyle. So first and very important part is diet. We have seen this first part, junk food. આજકાલ તમે જોશો જંક ફૂડ, પીઝા, બર્ગર and what not, Chinese food, Punjabi food, all type of foods are available. Cold drinks, all these are foods are with minimum of nutrients and more of, they are fatty foods, they are more with carbohydrates, which is harmful to your health. કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે, એવું નથી કે નથી જરૂરિયાત, તો ભગવાને બનાવ્યું જ ના હોત, પણ એની એક લિમિટ હોવી જોઈએ કે જે લિમિટમાં તમે ખાશો ધેન યુ વિલ રિમેન હેલ્ધી. અધરવાઇઝ આ બધા ફૂડ અમારા ડૉક્ટર માટે ખૂબ સારા છે. તમને જાત જાતના રોગો થશે, તમે અમારી પાસે આવશો અને અમને તો ફાયદો જ છે, પણ છતાં અમે કહીએ છીએ કે તમે આ વસ્તુ એવોઇડ કરો. આનાથી તમને ભવિષ્યમાં હાઇપરટેન્શન નહીં થાય, જો એવોઇડ કરી શકશો તો. તમને બ્લડ પ્રેશર નહીં થાય, હૃદયના રોગ નહીં થાય, કિડનીના રોગ નહીં થાય, ડાયાબિટીસ નહીં થાય, અને તમે બધી વસ્તુઓથી બચી શકશો. આ બધી વસ્તુને હિસાબે જ હોસ્પિટલો ભરાયેલી છે. ખરેખર આને અમારે તો પૂજા કરવી જોઈએ, પણ અમે ના પાડીએ છીએ કે ના કરો, તમે ના કરો, ના કરો. સો ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ એવોઇડ. હું એવું નથી કહેતો કે ક્યારેય ના ખાઓ, વન્સ ઇન અ વાઇલ તમે 15 દિવસે એકવાર ખાઓ કે 10 દિવસે એકવાર ખાઓ કે મહિનામાં એકવાર ખાઓ, દેટ ઇઝ ફાઇન. પણ કોલેજિયન્સને મેં જોયું છે કે આ બધી વસ્તુનો ઓવર યુઝ અથવા તો વધારે પડતું ખાઈ રહ્યા છે. સો એવોઇડ ઇટ. એવોઇડ જંક ફૂડ, એવોઇડ ફેટી ફૂડ્સ, એવોઇડ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. ભગવાને જે બનાવ્યું છે દરેક પાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ્સ, પ્રોટીન્સ, vegetables, fruits, all the parts, minerals, vitamins, all are important, but you have to take in proportion. So this is not the ideal food, but this is the ideal food. તમે તમારે ડિશનો પોર્શન ગણો કે દિવસભરમાં ખાતા હો તો 25% પાર્ટ તમારો વેજીટેબલ હોવા જોઈએ. જે તમે ખાઓ છો એનો 25% પાર્ટ different type of vegetables. All type of vegetables are good. They give some nutrients, some vitamins, some minerals, some carbohydrate. So all type of vegetable you can take it. 25% તમે વેજીટેબલ લો, 25% ફ્રૂટ્સ હોવા જોઈએ, 25% વેજીટેબલ, 25% ફ્રૂટ્સ, 25% પ્રોટીન હોવા જોઈએ. કઠોળમાંથી પ્રોટીન મળે. ઘણી નોનવેજ આઈટમ છે, હું ડિસ્કશનમાં નહીં જો કેવો પાર્ટ ખાવો, એ બધું ઘણું અવેલેબલ છે. એમાંથી તમને પ્રોટીન્સ મળશે, અને 25% બાકીનો પાર્ટ હોવો જોઈએ કે જે કાર્બોહાઈડ્રેટ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમને પ્રોપર ગ્લુકોઝ નહીં મળે તો તમારું બોડીનું ફંક્શન નહીં ચાલે, અને કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી જ ગ્લુકોઝ મળે છે. અને સમ અમાઉન્ટ ઓફ ફેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે તેલ લો પણ દિવસનું 10 ml લો મેક્સિમમ તેલ. એવું નહીં કે તળેલું જ આખો દિવસ ગાંઠિયા ખાવ કે પૂરી ખાવ કે થેપલા ખાવ, એવું ખાવ પણ એક લિમિટમાં ખાવ. એવી જ રીતે ખાંડ સૌથી હાર્મફુલ વસ્તુ છે કે ડાયરેક્ટ કાર્બોહાઈડ્રેટનો સોર્સ છે, ડાયરેક્ટ કેલરીનો સોર્સ. ખાંડનું પ્રમાણ ખોરાકમાં મિનિમમ રાખો. ખાંડ તમે જેટલી ઓછી ખાશો એટલો તમને ફાયદો છે. બાકી બધા ફૂડ્સ છે કે જેનાથી તમે રિપ્લેસ કરી શકો. ફ્રૂટ તમે લેશો તેમાંથી તમને શુગર મળવાની, પણ સારી ક્વોલિટીની શુગર મળશે. So your diet should be like this to prevent the diseases. Second important part is exercise. દિવસની એટલીસ્ટ 1 કલાક તમે એક્સરસાઇઝ માટે આપો. એ કંઈ પણ હોઈ શકે. તમે જીમમાં જાઓ, તમે વોકિંગ કરો,
તમે રનિંગ કરો, તમે સાયકલિંગ કરો. એવું નથી કે જીમમાં જઈને કે તમારે મહિનાના 2000 રૂપિયા ખર્ચવા જરૂર. તમે સિમ્પલ 1 કલાક વોક કરો, 1 કલાક જોગિંગ કરો, રનિંગ કરો, સાદી સાયકલ લો અને 1 કલાક તમે સાયકલ ચલાવશો. એમાં પણ એવું નથી કે આખો દિવસમાં 1 કલાક એક ધારો જ કાઢવો. સવારે અડધી કલાક કરો, સાંજે અડધી કલાક કરો. દેટ ઇઝ ગુડ ફોર. એક્સરસાઇઝ કરશો તો તમને ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સ ઓછા હશે, હાઇપરટેન્શનના ચાન્સ ઓછા થશે, હાર્ટ ડિસીઝ થવાના ચાન્સ ઓછા થશે. દરેક વસ્તુ હેલ્થ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અત્યારે તમને આ વસ્તુ કદાચ ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં સમજાય બિકોઝ યુ આર યંગ અને તમારું બોડી આ બધી વસ્તુને એડજસ્ટ કરશે. પણ લાંબા ગાળે અગર તમે એક્સરસાઇઝ નહીં કરો તો દરેક વસ્તુ તમને ભવિષ્યમાં તમને આ બધા રોગ થશે તો 55 પછી 60 પછીની લાઈફ તમારી મિઝરેબલ થઈ જશે. સો એક્સરસાઇઝ શુડ બી પાર્ટ ઓફ રૂટીન. અત્યારથી તમે ટેવ પાડશો એક એક્સરસાઇઝની 1 કલાકની તો જિંદગીભર તમારી હેબિટ ચાલુ રહેશે એન્ડ યુ વિલ રિમેન healthy in entire life. So diet part, exercise, and third important is mental health. Mental health is very important. આજકાલ જે રેટ રેસ ચાલી રહી છે કે કોમ્પિટિશન, સ્ટ્રેસ, એકબીજાથી આગળ વધવું છે, આપણે ખૂબ જ કમાવું છે. મારી અગર મારુતિ છે તો મારે મર્સિડીઝ જોઈએ છે, મારે અગર નાનું મકાન છે તો મોટું મકાન જોઈએ છે, મારી અગર નાની શોપ છે તો મારે મોટો શોરૂમ જોઈએ છે. બધાને આગળ વધવું છે, ખૂબ જ આગળ. એના હિસાબે સ્ટ્રેસનું લેવલ ખૂબ વધી ગયું છે. એના હિસાબે જ મેન્ટલ પ્રોબ્લેમ વધી. અને મેન્ટલ પ્રોબ્લેમ અલ્ટિમેટલી તમને ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ આપવાના જ છે. તો ડેઇલી give some time for yoga, some time for meditation. એટલીસ્ટ 15 to 30 મિનિટ, 15 થી 30 મિનિટ તમે મોર્નિંગમાં મેડિટેશન માટે આપશો તો તમારો આખો દિવસ તમારું જે મેન્ટલ સ્ટ્રેસ લેવલ છે એ ઘણું ઓછું થશે. અને આ પ્રુવન વસ્તુ છે. આજકાલ હવે તમે મેડિકલ લિટરેચરમાં પણ જોશો કે યોગા ઇઝ રિકમેન્ડેડ, meditation is recommended, and if you do it regularly it definitely helps to reduce your blood pressure, reduce your diabetes, reduce your heart diseases. પણ આ બધી વસ્તુ if you start from early age, from college age or even early, school age, then it will be more beneficial. It will prevent disease. હાઇપરટેન્શન થતું જ અટકાવશે, ડાયાબિટીસ થતું જ અટકાવશે, હાર્ટ ડિસીઝ થતા જ અટકાવશે. So start from today. You are in the beginning of your career, you are in the college. So if you start from this age, it will definitely help you. Road traffic accident. This is the biggest problem in our country and it takes many young lives. કેટલા બધા યંગ લોકોના ડેથ થાય છે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટના હિસાબે. રોડ એક્સિડન્ટ ઇન 2018 ડેટા છે. ઇટ ટુક 151 lakh lives, and out of those 70% death in 18 to 45 years of age group. 1.5 લાખ લોકોના મૃત્યુ છે અને એમાંથી 70%ની એજ 18 થી 45. વેરી યંગ પીપલ. મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર two-wheeler deaths. If you look at the death by different vehicle, આ બધા વેહિકલ કોઈ બાઇસિકલમાં 3,500 છે, 7,000 ડેથ છે ઓટો રિક્ષામાં. બટ ઇફ યુ લુક એટ ધ two-wheelers which is run by mostly by youths, youngsters, it is 48,000. So 1/3 of the death are because of two-wheelers, and most of them are because of not wearing helmet. હેલ્મેટ નથી પહેરતા એના હિસાબે ડેથ રેટ ખૂબ જ હાઈ જાય છે. સો યુ હેવ ટુ વેર હેલ્મેટ, યુ શુડ વેર, યુ મસ્ટ વેર હેલ્મેટ to prevent all this. And when you are driving a bike, take all precaution, drive slowly. મિત્રો સાથે રેસ કરવાની જરૂર નથી. સારું બાઇક પપ્પાએ અપાવ્યું છે, પ્રોપરલી ચલાવો, હેલ્મેટ પહેરો. એક્સિડન્ટથી ડેથ તો થાય જ છે પણ ડેથ સિવાય ઘણી વસ્તુ છે કે તમને બ્રેઇન ઇન્જરી થઈ, પરમેનન્ટ તમે બેડમાં રહેશો, હાથ પગ તમારા ચાલતા નહીં હોય, એન્ડ ધેટ ધીસ લાઈફ ઇઝ મિઝરેબલ. અમે ડેઇલી આવા કેસ જોઈએ છીએ અને એ બહુ જ ખરાબ વસ્તુ છે. સો ટેક ઓલ પ્રિકોશન. It is for you, it is for your family, it is for your parents. Don't ignore it, please. And last part is drug addiction. It is not about drug addiction only. તમાકુ, માવા, પાન, દારૂ અને ડ્રગ્સ, દરેક વસ્તુનું એડિક્શન આજકાલ ખૂબ જ વધી રહ્યું છે અને આ બધી વસ્તુઓ કોલેજમાં ખૂબ ઇઝીલી અવેલેબલ થતી હોય છે. લકીલી હજી આપણે ગુજરાતમાં થોડું ઓછું છે. હું નહીં કહું કે
બીજા કરતાં ખૂબ ઓછું, થોડું ઓછું છે, પણ અહીંયા પણ ખૂબ વધી ગયું છે. તમને થતું હશે પાન માવા એમાં શું થઈ જવાનું, પણ તમે કોઈ પણ આઈ વિલ ઇન્વાઇટ યુ ઓલ ઓફ યુ ટુ વિઝિટ માય હોસ્પિટલ. અમારે કેન્સરના મેક્ઝિમમ ઓપરેશન થતા હોય છે, અને 100 કેન્સરના ઓપરેશન થાય તો એમાંથી 80-85 ઓપરેશન મોઢાના કેન્સરના હોય છે, ને જે માવા તમાકુના હિસાબે જ થાય છે. તો આ બધી વસ્તુ પ્લીઝ પ્લીઝ હું હાથ જોડીને કહીશ કે એવોઇડ કરો, આનાથી દૂર રહો. આ બધી ટેમ્પરરી તમને આનંદ આપશે, પણ તમારી લાઈફ સ્પોઇલ કરી નાખશે. કેટલાય લોકોને આલ્કોહોલના હિસાબે આલ્કોહોલ એન્ડ રેશ ડ્રાઇવિંગ ડેથનું કોઝ બહુ જ છે. ડ્રગ એડિક્શન તમે હમણાં જોયું, કેટલા બધા ફિલ્મ સ્ટાર્સ એમાં ઇન્વોલ્વ છે, અને કેટલાયની લાઈફ સ્પોઇલ કરી નાખી. સો પ્લીઝ સ્ટે અવે ફ્રોમ ઓલ ધીસ. Importance of diet, exercise, and yoga meditation is important, but avoiding these things like drugs and alcohol and tobacco chewing is also equally important for your health. And as I said, the road traffic safety is also equally important. So if you follow this, you will remain healthy and you will remain safe. So take home message for my first part of the lecture is be with good friends. સારા મિત્રો બનાવો જે who can help you to become a better person. અમુક લોકો હશે કે તમને આવી બધી ખરાબ લતો સાથે ચડાવશે અને તમારી લાઈફને સ્પોઇલ કરી નાખશે. સો બી વિથ ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. યોગા, એક્સરસાઇઝ એન્ડ ડાયટ રિહેબિલિટી મસ્ટ બી પાર્ટ ઓફ રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ. અત્યારથી જ આ વસ્તુઓને તમારી રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ બનાવી દો. પછી તમે જ્યારે તમને પ્રોબ્લેમ ચાલુ થાય પછી આ બધું બનાવવા જશો, ફાયદો તો ત્યારેય થશે, પણ અત્યારથી તમે કરશો તો આ બધી વસ્તુથી તમે બચી શકશો. ડ્રાઈવ સેફલી. એન્ડ lastly, I will wish all of you a bright future. તમે ખૂબ સારા એન્જિનિયર બનો. You serve the society. You make the India make our country proud. Best of luck to all of you. Thank you very much. So this was the end of our first part that is about healthy lifestyle. Part 2 is about CPR or hands-only CPR or compression-only life support. Compression-only life support is started by Indian Society of Anesthesia in 2017. They published guidelines. There are 3 types of guidelines. First is compression-only life support, that is for layman or non-medical person. એ બધાને શીખવાનું છે. Second part is BCLS, that is for paramedic person, and third is CCLS. We will not discuss this. That is for doctors. So we'll talk about compression only life support. So first question is, what is CPR? Cardiopulmonary resuscitation. C is cardio, that is heart. P is pulmonary, that is lung, and R is resuscitation, means start it again or punarjivit karvu. So when your heart stop working or lung stop working, how to restart it is training of CPR. So question comes to mind, how can someone do it? It is duty of doctor, but તમે જુઓ તો તમે તમારા આડોશ પાડોશમાં તમે ક્યારેક જોયું હશે કે સડનલી કોઈના ઘરમાં કોઈ દર્દી શ્વાસ લેતું બંધ થઈ જાય, કોલેપ્સ થઈ જાય, બેભાન થઈ જાય. આવી કન્ડિશનમાં ડોક્ટરને પહોંચતા તો ટાઈમ લાગવાનો જ છે. તો ડોક્ટર પહોંચે એ પહેલા તમે શું કરો કે તમે દર્દીને બચાવી શકો? યુઝ્યુઅલી હાર્ટ બંધ થાય પછી 3 મિનિટમાં બ્રેઇન સર્ક્યુલેશન બંધ થાય, એટલે 3 મિનિટ સુધી બ્રેઇનને ઓક્સિજન મળતો બંધ થાય એટલે બ્રેઇન બંધ થઈ જાય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રેઇન ડેથ. અને once brain death happens, nothing is curable. પછી કોઈ જીવ બચવાના ચાન્સ જ નથી. So if you act within 3 minutes, you can save the life. ડોક્ટર આવે એ પહેલા તમે આ જો CPR સ્ટાર્ટ કરી દો અથવા તો કમ્પ્રેશન ઓનલી લાઈફ સપોર્ટની જે ટ્રેનિંગ છે સ્ટાર્ટ કરો તો you can save someone's life. આ વસ્તુની પ્રેરણા મને તો કહીશ કે 2015-16માં જ્યારે આ ગાઈડલાઈન આવી એ પહેલા અમેરિકન સોસાયટીની ગાઈડલાઈન વર્ષોથી છે. આપણા અબ્દુલ કલામ સર, તમે જોયું હશે કે એમનું ડેથ એક IIMની એક મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 2000 ખૂબ જ ભણેલા ગણેલા લોકો બેઠા હતા, એની સામે એક લેક્ચર લઈ રહ્યા હતા, અને સડનલી હી ગોટ કોલેપ્સ્ડ
And when I saw that video, I was literally disheartened કે કોઈએ CPR ના આપ્યું. અગર કોઈએ CPR સ્ટાર્ટ કર્યું તો પ્રોબેબલી હજી આપણી સાથે અબ્દુલ કલામ સર હોત. અને એવો જ બીજો એક સગો જે બેંગ્લોર છે, જ્યાં આઈટી હબ કહેવાય, જ્યાં ખૂબ જ એજ્યુકેટેડ લોકો છે, ત્યાં કર્યો કે CPR વિશે કેટલા લોકોને ખબર છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી only 5% were knowing about CPR and 95% were not knowing about it. So we started this training probably in 2015. I purchased a mannequin and started training for laymen. We have taught CPR even in marriage function, even in Besana, Uthamna, which happens after death of someone, in colleges, in schools, in hospitals, everywhere. We teach CPR to doctors, paramedic person and laymen, so that we can save someone's life. And as I said, Indian Society of Anesthesiologists came with Indian guidelines of CPR that is called compression only life support. So when to provide CPR? You observe a person suddenly collapsing in front of you. તમારી સામે કોઈ વ્યક્તિ એકાએક બેભાન થઈ જાય. ક્યારેક આપણે જોયું છે કે એકાએક પટ કરતા પડી જાય. Or somebody is already collapsed. સપોઝ તમે ક્યાંક મોલમાં ગયા ને કોઈ બૂમાબૂમ થઈ, તમે ત્યાં જઈને જુઓ તો કોઈ વ્યક્તિ બેભાન થઈ ગયું, શ્વાસ લેવાના બંધ થઈ ગયા. આવી કન્ડિશનમાં તમે CPR સ્ટાર્ટ કરી શકો. કોર લિંક્સ ઓફ એડલ્ટ્સ ULS, 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે: અર્લી રિકગ્નિશન એન્ડ એક્ટિવેશન. પહેલી વસ્તુ તો રિકગ્નાઇઝ કરવાનું છે કે આ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ છે. કાર્ડિયાક એરેસ્ટ એટલે શું? કે હૃદયનું પમ્પિંગ, જે યુઝ્યુઅલી હૃદયનું પમ્પિંગ, હૃદય આવી રીતે કોન્ટ્રેક્ટ થતું હોય, ડાયલેટ થતું હોય, કોન્ટ્રેક્ટ ડાયલેટ, તેનાથી પમ્પિંગ ચાલુ રહે. પણ આ જો પમ્પિંગ બંધ થઈ જાય, ધેન પેશન્ટ બીકમ અનકોન્શિયસ વિધિન સેકન્ડ્સ. કે પમ્પિંગ બંધ થયું, મગજને લોહી મળતું બંધ થયું એટલે પેશન્ટ બીકમ અનકોન્શિયસ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. હાર્ટ એટેક ઇઝ ડિફરન્ટ, કે હૃદયની નળીમાં લોહી પહોંચતું બંધ થાય ત્યારે હાર્ટ એટેક આવે. એ કન્ડિશનમાં પેશન્ટને ચેસ્ટ પેઇન થશે, પરસેવો વળશે, પેશન્ટ એવી કમ્પ્લેન કરશે, ગભરામણ થાય છે. ધેટ ઇઝ હાર્ટ એટેક. હાર્ટ એટેકમાંથી કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થઈ શકે, પણ ઓલ હાર્ટ એટેક્સ આર નોટ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. કાર્ડિયાક એરેસ્ટ ઇઝ પેશન્ટ અનકોન્શિયસ થઈ જાય, શ્વાસ લેવાનું બંધ કરી દે. સો અર્લી રિકગ્નિશન, તમારે પહેલા ઓળખવાનું છે કે આ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ છે. કેવી રીતે આપણે આગળ જશું? અને એક્ટિવેશન, તરત ફોન કરવાનો છે ડોક્ટરને અથવા એમ્બ્યુલન્સને. અર્લી ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન, ઝડપથી ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન ચાલુ કરવાનું છે. કેવી રીતે હું ફરી આગળ સમજાવું, અને બને એટલું ઝડપથી હોસ્પિટલ ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. So this is the guideline. We will see step by step. Ensure safe place, दृश्य की सुरक्षा की खातरी करें. So कैसे करना है दृश्य की सुरक्षा? Suppose you are in a mall and there is an earthquake, કે ધરતીકંપ આવ્યો. આવી કન્ડિશનમાં ત્યાં જ CPR નથી ચાલુ કરવાનું. મોલની બહાર કોઈ વ્યક્તિને લઈ જાઓ, પછી તમે CPR ચાલુ કરો. તમારી સેફટી જોવાની. રોડ વચ્ચે એક્સિડન્ટ થયું, પેશન્ટનું હાર્ટ બંધ છે, શ્વાસ નથી લેતો, બેભાન છે, તો ત્યારે તમારે ત્યાં રોડની વચ્ચે CPR નથી ચાલુ કરવાનું. રોડની સાઈડમાં લ્યો, પછી દર્દીને CPR ચાલુ. તો સેફટી જોવાની છે પહેલા. તમારી સેફટી જોવાની છે કે એવું ના થાય કે તમને નુકસાન થાય. So here you can see these are the various examples. Like here you can see કે ટ્રેન ઉપર છે તો ત્યાં નથી CPR ચાલુ કરવાનું. ટ્રેનની નીચે આગ લાગી છે તો વ્યક્તિને બહાર કાઢો આગવાળી જગ્યાથી, પછી CPR ચાલુ કરો. આવી રીતે ક્યાંય લટકી રહ્યો છે તો એને નીચે ઉતારો, પછી CPR. સેફટી ટૂંકમાં તમારી જોવાની છે. ફરીથી બધા એક્ઝામ્પલ, કે રોડ વચ્ચે એક્સિડન્ટ થયું તો એને સાઈડમાં લીધો, આગ લાગી છે તો સાઈડમાં લીધો, અને પછી CPR સ્ટાર્ટ કર્યું. ચેક રિસ્પોન્સ. પહેલું કામ કરવાનું છે કે દર્દીના ખભા ઉપર હાથ થપથપાવવાના છે. નામ પૂછો કે કેમ છો ભાઈ, શું નામ છે, કંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકો કે દર્દી રિસ્પોન્સ આપે છે કે નહીં, એ ચેક કરવાનું છે. અને જોવાનું છે કે પર્પઝફુલ મુવમેન્ટ, હાથ પગ દર્દી હલાવે છે કે નહીં, શ્વાસ લે છે કે નહીં. કેવી રીતે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ જોશું. હવે અગર પેશન્ટ રિસ્પોન્સિવ છે, કે જવાબ આપે છે, અથવા તો શ્વાસ લઈ રહ્યું છે ભલે જવાબ નથી આપતો, દેન સૌથી પહેલું તમારે
કામ એ કરવાનું છે કે એને પડખા પર સુવડાવવાનું છે, એ ડાબા કે જમણા પડખે, જેથી કરીને સપોઝ વોમિટિંગ કરે તો એ શ્વાસ નળીમાં ના જતું રહે, અને તરત એમ્બ્યુલન્સને અથવા તો ડોક્ટરને જાણ કરવાની છે, જેથી કરીને તાત્કાલિક એ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ થઈ શકે. હવે નોન રિસ્પોન્સિવ છે. બીજું ઓપ્શન એ છે કે નોન રિસ્પોન્સિવ છે, કે પેશન્ટ રિસ્પોન્ડ નથી કરતો, શ્વાસ નથી લઈ રહ્યો. આવી કન્ડિશનમાં શું કરવાનું છે કે સૌથી પહેલું કામ કરવાનું છે હેલ્પ, કોઈને મદદ બોલાવવાની છે, કે બીજા કોઈ વ્યક્તિ જે મદદ કરી શકે એવાને બોલાવવાનું, અને 108માં તરત ફોન કરવાનો છે. 108 અથવા તો જે કાંઈ હોસ્પિટલને ફોન કરવાનો છે. સપોઝ તમે એકલા જ છો તો ફોનને સ્પીકર ફોન ઉપર મૂકો અને ફોન કરવાનો છે. બીજી કોઈ વ્યક્તિ છે તો એને તમે કહો કે ફોન કરે, મીનવાઇલ તમે બાકી બધું આગળ કામ કરી શકો. ફોન ઉપર અમુક વસ્તુ, there are certain things you have to inform, like what to say during call, identify yourself. તમે ફોન કરો તો તમારી ઇન્ફોર્મેશન આપો કે હું ડોક્ટર હેતલ વડેરા બોલું છું, આઈડેન્ટિફાઈ યોર લોકેશન. સપોઝ હું વીવીપી કોલેજમાં કોઈને કાઢ્યા કરે છે, હું વીવીપી કોલેજમાંથી બોલું છું. ટેલ અબાઉટ વિક્ટિમ્સ કન્ડિશન, કે કેટલા લોકો છે, નંબર ઓફ વિક્ટિમ્સ, એજ, સેક્સ, કમ્પ્લેન, એને શું શું તકલીફ છે, કઈ ઉંમરના છે, જનરલ કન્ડિશન કેવી છે, અને નંબર ઓફ રેસ્ક્યુઅર, કે કેટલા લોકોની મદદની જરૂર પડશે. આ બધી વસ્તુ ઇન્ફોર્મ કરો. પછી આ બધું ઇન્ફોર્મ કર્યા પછી સામેથી રિસ્પોન્સ આવે. આજકાલ તમે જોયું હશે કોલ ડ્રોપનો રેટ ખૂબ વધી ગયો છે, તો સામેની વ્યક્તિ જ્યાં સુધી રિસ્પોન્ડ ના કરે ત્યાં સુધી ફોન ચાલુ રાખો. અધરવાઇઝ તમે બોલ્યા છો, સામે વ્યક્તિને ઇન્ફોર્મેશન જ નથી પહોંચી, એને ખબર જ નથી, અને ઇટ વિલ બી અ પ્રોબ્લેમ, કે કંઈ હેલ્પ આવશે જ નહીં અને તમે હેરાન થશો. તો જ્યાં સુધી જવાબ ના આપે ત્યાં સુધી ફોન ચાલુ રાખો. એને ઘણીવાર કંઈ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન જોતી હશે તો પ્રોવાઈડ કરો. સ્ટાર્ટ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન. આ બધી વસ્તુ થયું પછી ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન. પેશન્ટ શ્વાસ નથી લઈ રહ્યું, રિસ્પોન્ડ નથી કરી રહ્યું, તો ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન ચાલુ કરવાનું. ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન કેવી રીતે ચાલુ કરવાનું? 30-30ના 5 સાયકલ કરવાના. 30 કમ્પ્રેશન આપો, 1 2 3 4 5 એવી રીતે 30 સુધી કાઉન્ટ કરો. વળી 30 કમ્પ્રેશન, આવી રીતે 5 સાયકલ આપવાના છે. ટોટલ 150 કમ્પ્રેશન. કેવી રીતે આપવાના છે, ક્યાં આપવાના છે? પહેલું તો આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. જે આ વચ્ચેનો બોન છે, સ્ટર્નમ બોન છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. એનો લોઅર પાર્ટ, અહીંયા તમને વી શેપનો, રિબ્સના હિસાબે વી શેપ બને, એ લોઅર પાર્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો. એનાથી 2 ફિંગર ઉપર જવાનું છે. આ પાર્ટ ઉપર તમારી હથેળીનો આ ભાગ મૂકવાનો છે. હથેળીનો ભાગ મૂકી બીજી હથેળીના અંકોડા ભેળવવાના છે. આવી રીતે અંકોડા ભેળવવાના છે, અને તમે જોશો કે આ સ્ટર્નમનો લોઅર પાર્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો, એનાથી 2 ફિંગર ઉપર ગયા, હથેળીનો આ પાર્ટ મૂક્યો, અહીંયા અંકોડા ભેળવા. સો keep heel of the hand 2 fingers above xiphoid process, lowest end of the breastbone. Heel of hand 2 fingers above xiphoid process, elbow straight, shoulder above the victim chest, and finger interlock. Finger interlock કરવાની છે, એલ્બો થી સ્ટ્રેટ. તમે જોશો આ એલ્બો પાર્ટ, રિસ્ટ, એલ્બો અને શોલ્ડર ત્રણેય એક લાઈનમાં આવવા જોઈએ, અને તમારું આખું ઝૂકી જવાનું છે. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોશું, અને ખભાથી પ્રેશર આપવાનું છે. ફરીથી જેમ મેં કીધું કે લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટર્નમ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો, અને એનાથી 2 ફિંગર ઉપર જવાનું છે. ત્યાં હથેળી મૂકવાની છે. અહીંયા જોશો તમે હથેળી મૂકી છે. બીજા હાથની હથેળીથી ઇન્ટરલોક કર્યા. then you have to start compression. કમ્પ્રેશન જે મેં કીધું એ રીતે રિસ્ટ, એલ્બો અને શોલ્ડર એક લાઈનમાં છે. આખું ઝૂકી જવાનું છે દર્દી ઉપર, અને કમ્પ્રેશન સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. કમ્પ્રેશન સ્ટાર્ટ કરો. then you have to count 1 2 3 4 5 6 30. again 1 2 3 4 5 6 30. કેટલા કમ્પ્રેશન આપવાના છે? મિનિટના 120 કમ્પ્રેશન આપવાના છે. બોલતી વખતે ખૂબ સહેલું લાગે, પણ 120 કમ્પ્રેશન આપશો ત્યાં તમે થાકી જશો. ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે, દેખાય એટલું સહેલું નથી. 120 કમ્પ્રેશન આપવાના છે. કેટલું કમ્પ્રેશન આપવાનું છે? તો કમ્પ્રેશન તમારે 5 થી 6 સેન્ટીમીટર આપવાનું છે. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન કરી રહ્યા છીએ. ભવિષ્યમાં આપણે એકવાર આ કોરોનાનો પ્રોબ્લેમ દૂર થાય પછી પ્રેક્ટિકલ પણ કરશું. મેનિકિન ઉપર તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે કેટલું કમ્પ્રેશન આપવું પડે. અગેન એઝ આઈ સેડ, wrist, elbow and shoulder should be in straight line. You should lean on the patient. તમારે ઝૂકવાનું છે, અને then start compression. This is the best way to give compression. તમારે ગોઠણિયા પર બેસવાનું છે, અને ગોઠણથી બેસી નથી જવાનું, ગોઠણિયા પર ઊભું રહેવાનું છે. ઘણીવાર તમે ગોઠણથી બેસો એટલે આ પાર્ટ તમારો નીચે આવી જાય, then you cannot give proper compression. So this is how you give compression.
push at least 5 centimeter but not more than 6 centimeter. 5 થી 6 સેન્ટીમીટર કમ્પ્રેશન એક્ઝેક્ટ એવું માપવું શક્ય નથી, પણ બંને એટલું વધારે જોર આપવાનું છે. એથી વધુ તમે 5 થી 6 સેન્ટીમીટર મોટે ભાગે દબાવવું અઘરું હોય છે. કમ્પ્રેસ ચેસ્ટ એટ ધ સ્પીડ ઓફ 120 times per minute. તમારે 120 મિનિટ પર મિનિટ પુશ કરવાનું છે. એ તમે એકવાર પ્રેક્ટિકલી, આ મેનિકિન કહેવાય, મેનિકિન ઉપર પ્રેક્ટિકલી શીખો પછી તમને આઈડિયા આવી જાય કે કેટલું. એટલા માટે જ આપણે ભવિષ્યમાં કોર્સ તમારી કોલેજમાં કરશું. अपने हाथ को हटाए बिना छाती से वापस उठने दें. જ્યારે કમ્પ્રેશન આપો પછી પૂરેપૂરું એને રિલીઝ થવા દેવાનું છે. એવું નથી ખટ 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 આપ્યા કરવાનું. આપો છોડો, પણ તમારો હાથ દર્દીની છાતી પર આ હાથ ચીપકેલો રહેવો જોઈએ. એવું નથી કે ઉચકાવવાનો, પાછો મૂકવાનો, એને ચીપકેલો રાખી પૂરું કમ્પ્રેશન આપો, રિલીઝ કરો, પૂરું કમ્પ્રેશન આપો. જેથી કરીને શું થશે કે હૃદયનું નોર્મલી શું થતું હોય કે જ્યારે કોન્ટ્રેક્ટ થાય ત્યારે પૂરેપૂરું મોટાભાગનું બ્લડ ખાલી થાય, રિલીઝ થાય ત્યારે બ્લડ ભરાતું હોય. તો તમે જો કમ્પ્રેશન આપીને દબાવેલું જ રાખશો હૃદયને, તો ભરાવા માટેનો ટાઈમ, અમારી ભાષામાં કહી તો વિનસ રિટર્ન થવાનો, કે વેઇનમાંથી બ્લડ પાછો આવવાનો ટાઈમ મળશે નહીં. તો પૂરેપૂરું રિલીઝ કરશો એટલે ત્યારે ડાયલેટ થશે ને ત્યારે બ્લડ પાછું આવશે. તો હૃદયનું નોર્મલ ફંક્શન છે કોન્ટ્રેક્ટ રિલેક્સ. આ થવા માટે તમારે કમ્પ્રેસ રિલીઝ કરવાનું છે. ટૂંકમાં તમારે મિકેનિકલી હાર્ટને ચાલુ રાખવાનું છે, કારણ કે તમારું હાર્ટ અટકી ગયું છે. Do not stop chest compression unnecessarily. This is also very very important. Unnecessary, બિનજરૂરી વચ્ચે અટકો નહીં. કારણ કે જ્યારે તમે કમ્પ્રેશન આપો છો ત્યારે બ્રેઇનને સર્ક્યુલેશન ચાલુ થાય છે, અને બ્રેઇનને સર્ક્યુલેશનનું જે ચાલુ થતું એ ગ્રાફ ધીમે ધીમે આવી રીતે ઉપર જાય છે. પછી પ્લેટુ આવે છે, તમે સમજતા હશો, પીક અને પ્લેટુ. પણ જ્યારે તમે બંધ કરો છો ત્યારે પ્લેટુ 0 થઈ જાય, વળી પાછું પીક આવવા માટે ધીમે ધીમે ઉપર જવું પડે છે. આ પ્રિવેન્ટ, તો તમારા બ્રેઇનને વચ્ચે જે અટકશો તો એ ટાઈમે તમારે સાવ 0 પહોંચી જશો ઓક્સિજન લેવલ, વળી પાછું પીક આવતા ટાઈમ લાગશે. પણ તમે કન્ટિન્યુ કમ્પ્રેશન રાખશો તો એ પ્લેટુ મેન્ટેન થશે અને બ્રેઇનને ઓક્સિજન મળ્યા કરશે. 30 compression in one set, as I said, 1 2 3 30. Chant the count loudly, મોટેથી 1 થી 30 બોલો. Maintain the speed and number of chest compression if more than one person interject every 5 cycles. This is very important. એકલા તમે જાજી વખત 2-3 મિનિટમાં તો હાફી જવાય, એના જેવું છે. એકલા કમ્પ્રેશન આપવા ડિફિકલ્ટ છે. વાઇલ યુ આર ડુઈંગ કમ્પ્રેશન બીજાને શીખવો, અને બીજો વ્યક્તિ જો જાણતો હશે તો બેસ્ટ છે કે તમે ઇન્ટરચેન્જ દર 5 સાયકલ એક વ્યક્તિ છોડીને બીજો વ્યક્તિ આવી જશે, જેથી કમ્પ્રેશનની ક્વોલિટી મેન્ટેન થશે. બાકી તમે ક્વોલિટી ધીમે ધીમે બગડતી જશે. યુઝ્યુઅલી તમે વિચાર કરશો કે 120 કમ્પ્રેશન શું કામ? રૂટીન હાર્ટ રેટ તો 70 to 80 હોય છે, નોર્મલ હાર્ટ રેટ 7 to 80. એટલા માટે જ 120 કમ્પ્રેશન રાખ્યા, કારણ કે 120 કમ્પ્રેશન આપશો ત્યારે 80 કમ્પ્રેશન પ્રોપર જશે અને પ્રોપર સર્ક્યુલેશન મેન્ટેન થશે. તો કમ્પ્રેશન ચાલુ રાખવાના છે. એઝ આઈ સેડ, 30 ના કમ્પ્રેશન પર ચેક, 5 સાયકલ પૂરા કર્યા પછી ફરીથી પાછું ખભા તપતપાવીને રિસ્પોન્સ ચેક કરો. પેશન્ટ કફિંગ કરે અથવા તો કંઈ બોલે તો કમ્પ્રેશન બંધ કરી દેવાના છે. કે પેશન્ટનો શ્વાસ ચાલુ થઈ ગયો તો આપણે ચાલુ નથી રાખવાનું, પેશન્ટ જાગી જાય તો ચાલુ નથી, પેશન્ટ કોન્શિયસ થઈ ગયું તો પછી બંધ કરી દો. રિસ્પોન્સિવ થઈ જાય તો અગેન ઓબ્ઝર્વ એન્ડ શિફ્ટ ટુ નિયરેસ્ટ મેડિકલ ફેસિલિટી. લેટરલ પોઝિશન કરીને ઓબ્ઝર્વ કરો અને હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરો. અને નોન રિસ્પોન્સિવ છે તો ફરીથી પાછું 5 સાયકલ આપવાના છે. તો આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવાની. હવે તમને બીજો પ્રશ્ન આવશે. આપણે પહેલા કદાચ તમે જોયું હશે કે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન સાથે માઉથ ટુ માઉથ બ્રીથિંગ આપતા, પણ અત્યારની ગાઈડલાઈનમાં એ રિકમેન્ડ નથી કરતા. શું કામ નથી કરતા? પહેલું તો માઉથ ટુ માઉથ બ્રીથિંગ આપવું આપણે ધારીએ એટલું સહેલું નથી, પ્રોપર બ્રીથિંગ ના જાય. બીજો પ્રશ્ન, માઉથ ટુ માઉથ બ્રીથિંગ આપવામાં આપણને કોઈ અજાણી વ્યક્તિ હશે તો ડર લાગશે કે એને ઇન્ફેક્શન હશે, મને લાગી જશે તો. ત્રીજી વસ્તુ કે માઉથ ટુ માઉથ બ્રીથિંગમાં ઘણીવાર ટાઈમ વેસ્ટ વધારે થાય, વચ્ચે કમ્પ્રેશન અટકી જાય. એકલા જ વ્યક્તિ છો તો કમ્પ્રેશન અટકી જશે. તો કમ્પ્રેશન તમે ચાલુ રાખો તો બચવાના ચાન્સ વધુ છે. શું કામ? કે જ્યારે દર્દીને કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થાય ત્યારે એના બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં તો ઓક્સિજન છે જ, તો કમ્પ્રેશન આપશો તો એ ઓક્સિજન પૂછ્યા કરશે. બીજું, જ્યારે તમે ચેસ્ટના કમ્પ્રેસ કરો છો ત્યારે લંગ એ કમ્પ્રેસ થાય છે, તો એક નેગેટિવ પ્રેશર જનરેટ થાય છે. અને થોડો ઓક્સિજન, નોર્મલ જેટલો બ્રિધિંગ જેટલો નહીં આવે પણ થોડો ઓક્સિજન એટલીસ્ટ લંગમાં આવે, સર્ક્યુલેશન ચાલુ રહેશે તો ઓક્સિજન બ્રેઇનને
ઘણા એવા દાખલા છે કે ખાલી ચેસ્ટ કમ્પ્રેશનથી 30 થી 35 મિનિટ સુધી સીપીઆર આપ્યું ને દર્દી બચ્યા છે, હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ને પછી દર્દી. બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે આનાથી શું ફરક પડવાનો. નોર્મલી જે એક અમેરિકન સ્ટડી થયો કે કંઈ જ આ સીપીઆર ના આપે તો 118 જ પેશન્ટ બચે છે કાર્ડિયાક એરેસ્ટમાં ગયા પછી. પણ જો તમે સીપીઆર સ્ટાર્ટ કરો તો 100 માંથી 35 પેશન્ટ બચવાના ચાન્સ છે કે ડોક્ટર ના આવે ત્યાં સુધી તમે સીપીઆર આપો તો 135 પેશન્ટ બચવાના ચાન્સ છે. અને ત્રીજો પાર્ટ આવશે ડિફિબ્રિલેટર. હજી આપણે અવેલેબલ નથી પણ તમે એરપોર્ટ ઉપર ઘણી જગ્યાએ જોયા હશે એઈડી, ઓટોમેટેડ એક્સટર્નલ ડિફિબ્રિલેટર. જો ડિફિબ્રિલેટર આવી રીતે બધે ગવર્મેન્ટ અવેલેબલ કરાવે તો 50% સુધી દર્દીને બચાવી શકાય છે. So continue compression cycle till patient become responsive. તો ક્યાં સુધી ચાલુ કરવાનું છે કે ટીલ મેડિકલ હેલ્પ arrives, કે ડોક્ટર આવી જાય અથવા તો મેડિકલ ટીમ આવી જાય તો એને હેન્ડ ઓવર કરો, તમારું કામ પૂરું થયું. અનધર ટ્રેન રેસ્ક્યુઅર, કે બીજો વ્યક્તિ આવી જાય તો તમે બંધ કરી શકો. વિક્ટિમ ઇઝ રિવાઇવ્ડ. પેશન્ટ શ્વાસ લેવા માંડે તો પછી ચાલુ નથી રાખવાનું, પછી તો બંધ જ કરવાનું. જીવતા દર્દીને આપણે કમ્પ્રેશન નથી આવવાનું. રેસ્ક્યુઅર ઇઝ એક્ઝોસ્ટેડ. થાકી જાય રેસ્ક્યુઅર તો પછી તમારે બંધ કરવાનું. ઘણી વાર તમે જ થાકી જાઓ, તમારી લિમિટ પૂરી થઈ ગઈ તો તમે સ્ટોપ કરી શકો. એન્ડ પ્લેસ બીકમ અનસેફ. જગ્યા અસુરક્ષિત થઈ જાય then you have to stop the compression. You have to shift the patient or you have to shift yourself to save yourself. બીજા ઘણા જે પ્રશ્નો આવતા હોય છે કે સપોઝ મને હાર્ટ ડિસીઝ છે તો હું બીજાને આવી રીતે આપી શકું. તો તમારી લિમિટ જોવાની છે કે તમને તકલીફ ના એ છે, પોતાની સેફટી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એની સાથે તમે પાછા બેભાન ના થઈ જાવ જોવાનું છે. ઘણા વ્યક્તિને પ્રશ્ન આવે કે કમ્પ્રેશન આપતા રીપ તૂટી જાય તો શું. તો રીપ તૂટી જાય તો પ્રોપર કમ્પ્રેશન આપો તો તૂટશે જ નહીં. સેન્ટરમાં આપશો તો પણ ઘણી વાર સાઈડમાં જાવ તો રીપ તૂટવાનો અવાજ આવશે. Then don't worry, if you are saving someone's life, a rib will be again cured. એ પાછી જોઈન થઈ જ જવાની છે, પણ જીવ બચી અગત્યનું છે. તો આ બધા કોમનલી ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. હવે રિસ્પોન્સિવ વિક્ટિમ, કે સમવન બીકમ્સ રિસ્પોન્સિવ. તમે સીપીઆર આપ્યો, પેશન્ટ સ્ટાર્ટ્સ મૂવિંગ ઓર કફિંગ ઓર વોકલાઇઝિંગ, કંઈક બોલવા માંડે અથવા તો મૂવ કરવા માંડે, કફ કરવા માંડે તો શું કરવાનું છે. તો પ્લેસ વિક્ટિમ ઇન લેટરલ પોઝિશન. આવી રીતે પડખાબર સુવડાવવાનું, જેથી કરીને અનકોન્શિયસ પેશન્ટ છે, પૂરી રીતે કોન્શિયસ નથી. આવી કન્ડિશનમાં ઘણીવાર વોમિટિંગ કરે તો એ શ્વાસ નળીમાં જતું રહે અને નુકસાન કરે. તો કીપ ધ પેશન્ટ ઇન લેટરલ પોઝિશન એન્ડ ઓબ્ઝર્વ એન્ડ ઇન્ફોર્મ ધ હોસ્પિટલ. આવી રીતે એને પડખું ફેરવીને સુવડાવવાનું છે અને હોસ્પિટલને ફોન કરવાનું ભૂલવાનું નથી. વેન નોટ ટુ સ્ટાર્ટ સીપીઆર. સીપીઆર ક્યારે ના આપવું આ પણ અગત્યનું. દ્રશ્ય સુરક્ષિત નથી. સીન ઇઝ નોટ સેફ. કે બિલ્ડ મેં જેમ કીધું કે સપોઝ દેર ઇઝ એ અર્થક્વેક ઓર ફાયર, તો પછી આવી અનસેફ જગ્યાએ સીપીઆર નથી. પેશન્ટ ઇઝ રિસ્પોન્સિવ. ઓબ્વિયસલી પેશન્ટ રિસ્પોન્ડ કરતું હોય તો પછી કઈ સીપીઆરની જરૂર નથી. વિક્ટિમ બીકમ્સ સ્ટીફ બોડી. ઘણીવાર આવી રીતે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ અથવા તો ડેડ પેશન્ટ 3-4 કલાકથી પડ્યું હશે તો રાઇગર મોટિસ અથવા તો ડેથ પછી પેશન્ટનું બોડી એકદમ સ્ટીફ થઈ જતું હોય છે. In that condition, patient has died before 2 hours, 3 hours or 4 hours. In that case, there is no advantage of giving CPR. So don't give CPR. This is the entire guideline, and you can search on Google with Indian Resuscitation Council, and you can get this guideline. You can teach others. You can call us. We will teach you in your society. We will teach your relatives. We will teach you in your college. We are always ready to help. Because of this corona times, we cannot go it personally, but in future we will definitely come to you and teach you. This is the video. I will play it. You can watch it, entire video, which will show the steps of CPR. Then we will end the lecture. So this is the video I have prepared. This is in Hindi. Can only life support or hands-only CPR, and you will find this video. So you can watch it, you can share it, and you can teach it also. So again, I would like to thank VVP Engineering College and Rupesh Ramani for inviting me here. Hope this will help you to all of you, and yes, you can save someone's life. So thank you very much. I wish I can come to you in future and teach you personally this training. Thank you very much.
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीपीआर के बारे में बात करेंगे। COLS कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट या तो हैंड्स ओनली सीपीआर के बारे में बात करेंगे। ये क्या है बेसिकली? जब कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय धड़कना बंद कर देता है, मरीज सांस लेना बंद कर देता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी जान बचा सकता है जब तक मेडिकल हेल्प ना आए। ये सभी लोगों को सीखना चाहिए। अगर आप ये सीखते हैं तो किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज हम कंप्रेशन ऑफ ओनली लाइफ सपोर्ट या COLS के बारे में बात करेंगे। तो क्या है COLS? क्या कब जरूरत पड़ती है? जब कोई भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब पेशेंट का हृदय बंद हो जाता है, पेशेंट सांस लेना बंद कर देता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। बेसिकली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में थोड़ा फर्क है। हार्ट अटैक होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मगर सभी हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसकी सांसें बंद हो जाती है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो सीपीआर की जरूरत, सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, हृदय, पल्मोनरी मतलब लंग या फेफड़े, और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना। तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि इससे हृदय और फेफड़े को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो कैसे करना है? उसके स्टेप्स है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई भी सीख सकता है और आप किसी के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन? सबसे पहला स्टेप आएगा, आप कहीं पे भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सपोज आपके घर में किसी को हुआ है, आप कोई पब्लिक प्लेस पे हुआ है, कहीं पे भूचाल और भूकंप आया और वहां पे हुआ है किसी को कार्डियक अरेस्ट, तो पहली चीज चेक करनी है, चेक द सराउंडिंग, मतलब आसपास देखो कि कोई रिस्क तो नहीं है, आपकी जान को रिस्क नहीं होना चाहिए, पहले आपकी सलामती देखनी है। अगर कोई रिस्क दिखता है तो पेशेंट को सेफ जगह पे शिफ्ट करो और वहां पे CPR स्टार्ट करना है। तो पेशेंट को सेफ जगह पे शिफ्ट करके उसको फ्लैट सरफेस पे सुलाना है। चेयर पे बैठे बैठे CPR नहीं हो सकता, या तो गद्दे पे, सॉफ्ट गद्दे पे नहीं हो सकता, उसको फ्लैट हार्ड सरफेस पे सुलाना है। देन उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, उसके शोल्डर को टैप करना है। और कैसे हो भैया, क्या नाम है आपका, जो भी लैंग्वेज है, गुजराती है तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में पेशेंट की लैंग्वेज में पूछना है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसका ब्रीदिंग चेक करना है। उसके लिए आपको उसकी चीन लिफ्ट करनी है, सांसों को सुनना है, और चेस्ट एक्सपांशन मतलब छाती जो उभरती है उसको देखना है, सांसों के साथ उभरती है उसको देखना है। तो अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। अब हमारे इंडिया में 108 को कॉल करना है। तो ये 3 स्टेप, पहला चेक द रिस्पॉन्स, चेक द ब्रीदिंग और कॉल द एम्बुलेंस, ये 3 स्टेप 10 सेकंड में खत्म करने हैं आपको। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे CPR उतना पेशेंट को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो CPR कैसे करना है? तो आफ्टर चेकिंग ऑल दिस 3 थिंग्स, ये 3 चीज चेक करने के बाद CPR स्टार्ट करना है। CPR स्टार्ट करने के लिए पहले आपको निपल, ये पेशेंट की निपल है, उसके बीच का भाग, जो स्टर्नम की हड्डी, जो छाती की हड्डी है, उसका लोअर पार्ट, उस पे आपके हाथ, कोई भी हाथ, राइट या लेफ्ट रह सकते हो, हाथ का ये भाग इधर रखना है। देन दूसरे हाथ से उंगलियों से उंगली मिलानी है, ये रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक सीधी लाइन में रखना है, और प्रेशर आपके शोल्डर से देना है। तो ऐसे रख के प्रेशर शोल्डर से जाएगा, CPR स्टार्ट करना है। CPR स्टार्ट करने के लिए आपको कंप्रेशन 5 to 6 सेंटीमीटर देना है। आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा मुझे 5 to 6 सेंटीमीटर, मगर इसी के लिए ये ट्रेनिंग है। आप कहीं पे जाके ये मैनिक्विन मतलब ये डमी पे ट्रेनिंग ले सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे 5 to 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन देना है। 5 to 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन देना है और 100 से 120 बार कंप्रेशन देना है। तो ये कंप्रेशन ऐसे हाथ सीधा रखा, शोल्डर से प्रेशर जाएगा, ऐसे कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ऐसे अगर आप अकेले हैं तो कंटिन्यू करो जब तक आप थक नहीं जाते। अगर दूसरा आदमी है तो आपको गिनती करनी है 30 तक गिनती करो, वापस 30, ऐसे 5 साइकिल खत्म करो, बाद में दूसरे आदमी को CPR करने को बोलना है। तो ऐसे आप इंटरचेंज करते रहोगे तो आप इजीली लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। ये CPR तब तक कंटिन्यू रखना है तो पेशेंट जब तक कॉन्शियस नहीं हो जाता। पेशेंट मरीज अगर सांस लेना शुरू कर दे, मरीज अगर जाग जाए, कॉन्शियस हो जाए, तो CPR बंद करना है। दूसरी चीज है, आप अकेले है, थक गए, CPR करना बेसिकली 3, 4, 5 मिनट के बाद आप भी थकने लगते हो,
तो तब स्टॉप करना है। तीसरी चीज है, अगर मेडिकल हेल्प, एम्बुलेंस आ गई, मेडिकल टीम आ गई, तो उसको हैंडओवर करो और सीपीआर स्टॉप करो। तो इन 3 चीजों में आप स्टॉप कर सकते हो। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सपोज पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं है और मैंने सीपीआर करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। मगर कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ बोलती है कि आपका इंटेंशन अच्छा है, आप किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हो, तो उसमें लीगल इश्यू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैरोटिड पल्स, पहले आता था, आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये गले की नस को चेक करते थे, मगर उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, तो हार्ट भी थोड़ी देर में चालू भी है तो बंद होने वाला है, तो आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, कई बार आप सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्टर्नम के लोअर पार्ट की बजाय राइट साइड या लेफ्ट साइड चले गए, तो हड्डी, जो छाती की हड्डी होती है रिब्स, या तो वो रिब का फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रिब का फ्रैक्चर होता है तो फटाक आवाज आती है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रिब फ्रैक्चर होती है तो प्रॉब्लम नहीं, आप अगेन सेंटर में आ जाओ और फिर से कंप्रेशन स्टार्ट कर लो। अगर पेशेंट को कार्डियक सर्जरी की हुई है, पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, आपके घर के आसपास रहता है, आ गया, उसको कार्डियक अरेस्ट है वहां, तो उसको छाती पे टाके हो गए, वायर लगाए हो गए, तो क्या करना? फिर भी आपको पेशेंट की जान बचाने के लिए सीपीआर स्टार्ट कर सकते हो। पेशेंट की जान इंपॉर्टेंट है, टाके खुल जाए तो वो बाद में भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी, मगर आप सीपीआर किसी को भी दे सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि 40-45 मिनट तक सीपीआर किया, बाद में मेडिकल हेल्प आई और पेशेंट की जान बच गई। अगर आप सीपीआर जानते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस 20 to 30% रहते हैं, मगर आप सीपीआर नहीं देते पेशेंट को तो 10% ही पेशेंट बच के हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत इजी ट्रेनिंग है, किसी को भी, कोई भी सीख सकता है। आप भी सीखिए, आपको फ्रेंड्स को भी सिखाइए, और आपके आसपास कोई भी एनेस्थेटिस्ट है, कोई भी फिजिशियन है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिखाए।